और शायद अबू कार जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ये नसीब की ये नसीब की नसीहत की याद रखो कि हमेशा सच बोलना सफर में डाकुओं ने शाइख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर हमला किया। एक डाकू ने शाइख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा जिलानी ने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, 40 दिनार। डाकुओं ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सच्चाई पर ताज्जुब किया। क्योंकि शाइख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्सी से सचमुच 40 दिनार निकल पड़े। डाकुओं के सरदार ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, तुमने सच क्यों बताया? कहा, अब आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ 40 दिनार थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 दिनार थी। 40 दिनार थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अम्मी ने मुझसे सच बोलने का वादा लिया था, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। डाकुओं के सरदार उस बाता का बड़ा असर हुआ। डाकुओं ने तो बाह कर ली और तौबा कर ली। डाकुओं ने तौबा कर ली और
सबकी तमाम तमाम जी तमाम जी जी तमाम तमाम चिनरी चीजें वापस करो। तमाम तमाम क्या तमाम क्या तमाम तमाम क्या चीजें तमाम क्या चीजें चीजें तमाम चीज तमाम चीजी की चीजी चीजें চিনজি না কি চিজি না চিনজি चीज কিভাবে দেখতেছেন আপনি চিজি तमाम चीजें तमाम चीजें वापस कर दी तमाम चीजें वापस कर दी তবারও পড়তে হবে আচ্ছা আব্দুর রহমান ভাই এখান থেকে পড়েন এখান থেকে পড়েন ठीक है। ডাক দিলাম তো এখান থেকে ओ अच्छा अच्छा। डाकू के सरदार ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, तुमने साथ साथ क्यों बताया कि आप रहमतुल्लाह अलैह के पास चली? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अम्मी ने मुझसे सच बोलने का वादा लिया था, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। डाकुओं के सरदार पर उस बात का बड़ा असर हुआ। डाकुओं ने तौबा कर ली और सब की तमाम चीजें वापस कर दी। है वापस कर दे, वापस करो। আচ্ছা এখান থেকে পড়েন আরেফ ভাই পড়েন कोথায় डाकू कोई ये नसीहत डाकुओं के सरदार हाँ डाकुओं के सरदार এখান থেকে और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ये नसीहत पढ़ेন এখান থেকে দাঁড়ান খুঁজে বের করতেছি আমি যে পিডিএফ থেকে পড়তেছি তো দেন এক সেকেন্ড একটু বের করে নিই এটা আপনি পড়বেন স্ক্রিন থেকে পিডিএফ থেকে পড়লে হবে অনেক ফটো এটা পড়তে একটু চোখে একটু প্রবলেম হচ্ছে তো দেন এক সেকেন্ড আমি এখনই বের করতেছি ব্রাইটনেস বাড়াই দিই নাইলে স্ক্রিন থেকে পড়তে হয় এটা তো নিয়ম স্ক্রিন থেকে পড়া और शेख अच्छा पाइसी अच्छा ठीक है मैं पढ़तेছি हैं बिस्मिल्लाह और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ये नसीहत की, याद रखो कि हमेशा सच बोलना। सफर में डाकुओं ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर हमला किया। एक डाकू ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? शेख अब्दुल कादिर ने कहा 40 दिनार। डाकुओं ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सच्चाई पर ताज्जुब किया, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कुर्ते से सचमुच 40 दिनार निकल पड़े। डाकुओं के सरदार ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी से सवाल किया, तुमने सच क्यों बताया कि आप रहमतुल्लाह अलैह के पास 40 दिनार थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अम्मी ने मुझसे सच बोलने का वादा लिया था, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। डाकुओं के सरदार पर इस बात का बड़ा असर हुआ। डाकुओं ने तौबा कर ली और सब की तमाम चीजें वापस कर दी। यस अच्छा जाओ আমরা শুরু করতেছি দেখে আর কে আব্দুর রহমান ভাই আনোয়ার ভাই আজকে কে আসছে আর ছেলেদের মধ্যে কারা আছে বলেন তো আরেক ভাই বলেন আনোয়ার ভাই আছে, আমি আছি, আরিফ ভাই আছে, এই তিনজন। আচ্ছা তোরা আসো আচ্ছা দেখি পড়েন আব্দুর রহমান ভাই পড়েন ওকে এখান থেকে উত্তর দিব না পুরোটা পড়তে হবে? ओके उस कहानी में किसका वाकया बयान किया गया है?
कहानी में हजरत আচ্ছা अब्दुल कादिर जिलानी এখানে কথা আছে, এটার অর্থটা সবাই বুঝছেন কিনা? তাই বলবেন না। हैं। जी মেয়েরা বুঝছে কিনা একটু জানান তো, সময় নষ্ট করা যাবে না। জানান, বোনরা জানান, জলদি 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 টাইপ করে জানান, টাইপ করে জানান। তারপর আমরা এটাকে কি বলে উর্দুতে? मश्क মশ মানে কি? प्रैक्टिस मश्क माने प्रैक्टिस বারবার পড়া। एक्सरसाइज करा। পড়েন, আপনি পড়েন। तो इस कहानी में किसका वाकया बयान किया गया है? নিজের মতো বলেন তো, নিজের মতো বলেন। পড়েন দেখে স্পোকেন। ओके, इस कहानी में দেখে দেখে পড়েন না, অসুবিধা নেই। পিডিএফ আপনার সামনে রেখে নিজের মতো করে পড়েন, আমি শুনতে চাচ্ছি। जी, इस कहानी में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का वाकया बयान किया गया है। আচ্ছা, वो कौन में ও, ओके, वो कौन है? কোন কি কোন আইসক্রিম না? कौन कौन है और कहाँ की रहने वाले हैं? আপনি দেখে বলেন, পিডিএফ দেখে বলেন। আমি একটু দিই, অনুরোধ করছি। वो अब्दुल कादिर जिलानी কথাটা একটু কম বুঝতেছি। আপনি কম বুঝতেছেন, আপনি অর্থ বোঝা লাগবে কিনা বলেন। অর্থ বোঝা যাবে কিনা, অর্থ বুঝতে হবে কিনা, বুঝতে পারছেন মোটামুটি জানা। বুঝতে থাকলে তো এমনিও বুঝবেন। বলেন। হ্যাঁ वो अब्दुल कादिर जिलानी हम करबो। হ্যাঁ, আপনি উত্তরটা বলেন। अब्दुल कादिर जिलानी में और अब्दुल कादिर जिलानी का और कहाँ के रहने वाले, উনি কোথাকার, কোথায় থাকতেন? और जिलान পরে দেখে বলতে अब्दुल পারেন। कादिर जिलानी है। মোবাইল নাই বা কম্পিউটার নাই, দেখে বলেন। जी, अब्दुल कादिर जिलानी जिलान में रहने वाले हैं। পারছেন। এবার আনোয়ার ভাই 3 এবং 4 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেন। PDF থেকে খুঁজেন। PDF থেকে খুঁজেন। অর্থ বললে ভালো হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, অর্থ বলে দিচ্ছি, বলে দিব। একটা শেষ করে অর্থতে যাবো একটু, একজন বুঝতে যাচ্ছে। বলেন আনোয়ার ভাই। আনোয়ার ভাই, अनवर म्यूट करा আনোয়ার ভাইকে একটু अनवर भाई আপনি মিউট করা আছেন। মিউট খুলে নাই। না, আমি করবো। আপনি আরিফ ভাই করেন। अच्छा 3 नंबर पढ़ते 3 নম্বর বলেন। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सफर क्यों किया? आपने इल्म हासिल करने के लिए सफर किया था। वालिदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को क्या दिया? उनके वालिदा ने उनको 40 दिनार সি দিয়ে सी दी थी। कुर्ते में 40 दिनार सी दिए। सी दी थी। অসুবিধা নাই। তো এটা করতে বললে এটা সবচেয়ে সুন্দর হয়। তারপরে 5 নম্বর বলেন। वालिदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को क्या नसीहत की? তার মা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী কে কি নসিহত করেছেন? वालिदैन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को याद रखो, हमेशा सच बोलना नसीहत किए। हमेशा सच बोलना। सच बोलना। रास्ते में क्या हुआ? রাস্তায় কি ঘটনা ঘটছিল, কি হয়েছিল?
रास्ते में डाकू ने अब्दुल कादिर जिलानी पर हमला किया। रहमतुल्लाह अलैह बोलবেন रहমতুল্লাহ আলাইহি कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर हमला किया। আচ্ছা এবার আনোয়ার ভাই মিউট করছে কিনা না, এখন আনার ভাই মিউট খুলেন। হ্যাঁ, जी जी अस्सलाम वालेकुम। হ্যাঁ 7 নম্বর প্রশ্নটার উত্তর দেন দেখে দেখে शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह কি সচ্চাই सच्चाई पर डाकुओं के सरदार पर क्या असर हुई হুই কেন हुआ डाकू हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सच्चाई पर डाकुओं के सरदार पर तौबा नसीब करके असर हुआ। सच्चाई पर डाकुओं के सरदार पर क्या असर हुआ है কি বলছেন तौबा तौबा करने का দেখে नसीब বলেন असर পিডিএফটা দেখে বলেন হাতে মোবাইল বা কম্পিউটার থাকলে দেখে বলেন আসলে ওই পিডিএফ তো আমি আমার এখানে নাই আর কি। আচ্ছা দেখেন এখান থেকে দেখে বলেন তারপর তাও এই তো লাইন এখানে আছে তো করেন করেন शेख अब्दुल कादिर जिलानी के डाकुओं के सरदार पर उस बात का बड़ा असर हुआ। डाकुओं ने तौबा कर ली और सबकी तमाम चीजें वापस कर दी। আচ্ছা, এবার 8 নম্বর इस वाकया के बाद सरदार ने क्या किया? এই ঘটনার পরে মানে সরদার কি করলো? इस वाकया के बाद डाकू सरदार ने तौबा कर ली और सबकी तमाम चीजें वापस कर दी। इस वाकया से आपको क्या सबक हासिल हुआ? এটা দেখে দুটো বলেন हमेशा सच बोलना। প্রশ্ন একটা এটাই তো বলে দিছি। হামেশা সচ বলনা আর কি আর বলেন কয়েক লাইন নিজের থেকে দেখে আরেক ভাই বলেন जी इस वाकया से मैंने ये सबक हासिल किया कि सच बोलने का फायदा ये है कि डाकुओं भी तौबा कर लेते हैं। माशाल्लाह डाकू भी ईमान लाते हैं और डाकू भी अल्लाह के वली होते हैं। वाह। फुज़ैल बिन अय्याज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जिंदगी से हमने ये वाकया सुना। चोर भी कुतुब हुआ और दीगर हस्तियां औलिया किराम की जिंदगी में देखते हैं पहले जिंदगी में ऐसा ऐसा था, लेकिन जब शक्ल औलिया अल्लाह की असर हुआ तो उस पर उसका तकदीर पलट गया। इसलिए अल्लाह इकबाल कहता है अब तकदीर ला यरुद्दिल्ला बिद्दुआ, दुआ के बगैर तकदीर तब्दील नहीं होती। वाह। तकदीर का मुबादला दुआ के जरिया होता है। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এখন জি। আমরা আমাদের এটার একটু অর্থটা চেয়েছেন আমাদের একজন বোন, দেখেন কি বলছে এক নজরে বুঝে নেন। কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ একজন বড় আলেম এবং বুজুর্গ মানে একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। এখানে বৃদ্ধ ব্যক্তিরা মানে এখানে অর্থ হবে জিলান বাগদাদের জিলান শহরের অধিবাসী ছিলেন। ওনার এলম হাসিলের প্রতি অত্যন্ত পিপাসা ছিল, তিনি আগ্রহী ছিলেন। বাগদাদ এই উদ্দেশ্যে তিনি বাগদাদের মধ্যে এসেছেন। কি করলেন মনোযোগ দিয়ে শুনেন। 40 দিনার
সিলাই করে দিলেন, ঠিক আছে। এবং হযরতে আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি এই পরামর্শ দিলেন বা এই নসিহত করলেন বা এই উপদেশ দিলেন যে কোনো একটা করণ দেখো সবসময় সত্য বলবা। এবং সফর যাওয়ার পথে সফরের পথে কি হলো, ডাকাতদের আক্রমণ হলো। ডাকাতদের আক্রমণ করলো, ডাকাতদের মধ্যে থেকে একজন নাজিম দস্তগীর রহমাতুল্লাহ আলাইহি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পাস क्या है, তোমার কাছে কি আছে? তো শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন, আমার কাছে 40 দিনার আছে। ডাকাত দল হুজুর নাজিম দস্তগীর রহমাতুল্লাহ আলাইহির এই সচ্চাই এই সত্যিকার এই সত্যি বলতে ওরা আশ্চর্য হয়ে গেল। কেন জানেন? হুজুর নাজিম দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামার আস্তিনে, অর্থাৎ ওনার আস্তিন মানে পকেটে যেখানে তিনি পেট্রোল দিচ্ছেন সেখানে সচমুচ মানে সত্যি সত্যি, সচমুচ মানে কি বলেন? সত্যি সত্যি, সচমুচ মানে কি? সত্যি 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 40 দিনার নিকাল মানে মুহূর্তের মধ্যে ওই 40 দিনার বের হয়ে গেল। তারপরে ডাকাত সর্দার গৌস আজম দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি तुमने सच सच क्यों बताया, তুমি সত্য কথা কেন বলেছো? সচ সচ ক্यों बताया মানে এখানে সত্য সত্য কেন বলেছো না, তুমি সত্য কথা কেন বলেছো? তোমার কাছে 40 দিনার আছে। তখন গৌস আজম দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন, हमने मुझसे सच बोलने का वादा लिया था। ওনারা আমাকে সত্য বলার জন্য ওয়াদা নিয়েছে। বলেছেন, আমি ওনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। পেয়েছি। এই জন্য এই জন্য আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না। ডাকাত দলের সর্দারের উপর এই কথা শুনে তার উপর কি হল, অনেক প্রভাব সৃষ্টি হল এবং সে ডাকু মানে সে সহ বোঝা যাচ্ছে ডাকাত দলের সমস্ত দলবল যারা ছিল সবাই কি করলো ছিল এবং তাদের কাছে যা কিছু ছিল আগে যাদের থেকে ডাকাতি করছে যা কিছু ছিল সবকিছু तमाम चीजें वापस कर दी। যাদের ঘর ডাকাতি করছে তাদের মাল ফেরত দিয়ে থেকে করছে তাদের সবার কাছে সেই যা কিছু নিয়েছে কিছু ফেরত দিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে আমরা इस वाकया से हम लोग क्या सबक हासिल किया, हमेशा सच बोलने में कामयाबी है, लज्जत है। हमेशा सच बोलने में खुदाई है। शायद हमेशा सच बोलने में खुदाई है और खुदाई तमामी है और तमामी में रुसवा है और रुसवा में जिंदगी है। जिंदगी में बंदगी है। जिस बंदा ने बंदगी हासिल किया उसने सारे जहां का दौलत हासिल किया। ও মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ কথাবার্তা এগুলো আসলে সময়ের একটা ব্যাপার আছে, বুঝতে পারছেন? আমাদের বোনকে বললাম আপনার জন্য আমরা সময়টাকে আরেকটু বাড়িয়ে নিলাম, বুঝতে পেরেছেন কিনা? আর আমাদের বোনরা বুঝছেন কিনা, পড়া বুঝতেছেন কিনা একটু লিখে মেসেজ লিখে জানান। এবার আমরা এই যে আপনার এই আরেফ ভাই পড়েন, এটা খুব ইজি। আচ্ছা, এটা পড়ার পর আমার একটা কোশ্চেন আছে, আমি এটা পড়ে নিই তারপর করতেছি কোশ্চেন। আপনি বলেন আগে কোশ্চেনটা শেষ করেন। কোশ্চেনটা হচ্ছে ওস্তাদজি যে এই গ্রামারটা আমাকে কনফিউজ করে দেয়, বুঝছেন? কখনো কি কখনো কা, এটা একদম শুনেন, কিছু গ্রামাটিক্যাল বিষয় আছে, কিছু শ্রুতিগত বিষয় আছে, কিছু আপনার উপমহাদেশে প্রচলিত যেটাকে বলে আপনার এই শব্দ ভান্ডার, এগুলো যেভাবে চলে আসছে সেভাবে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। আর গ্রামাটিক্যাল যে রুলস গুলো এগুলো আমাদের এই যখন আমরা গ্রামার পড়বো আমাদের 4-5টা ক্লাস ইনশাআল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমি কিন্তু বিশাল গ্রামারের পড়াবো না, মেইন যেগুলো আপনারা পড়লে আপনার এজাফত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এজাফত
এবং আপনাদের এই যে ইসিম, হ্যাঁ, আপনাদের ওই ইয়াগুলো আপনার এগুলো যখন আপনারা আয়ত্ত করবেন দেখবেন যে আপনাদের সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। বেশি সময় লাগবে না, ইনশাআল্লাহ তাআলা ঠিক হয়ে যাবে। আর মেথড হয় প্র্যাকটিস এবং উচ্চারণ আসলে করার সময় একটা কিছু জিনিস মানে कैसा हूँ, কখন कैसी হবে, কখন कैसा হবে, বোঝার হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই জিনিসগুলো একটু হালকা ধারণ করলে দেখবেন যে আপনারা আচ্ছা হয়ে যাবে। তবে মনে রাখবেন, আমি কি বললে ভুল হবে, কা বললে ভুল হবে, এটা নিয়ে কিন্তু ভাববেন না। আচ্ছা কারণ অনেক সূচিপত, অনেক শব্দ ভান্ডারে এমন যেটা মুজাক্কারের ক্ষেত্রেও কি চলে আসছে, আবার হুম, আবার আপনার মুয়ান্নাসের ক্ষেত্রেও কি দেখা যাচ্ছে। এটা হ্যাঁ, কিন্তু কোনো মেজর ফল্ট না। আপনি যে আচ্ছা সিকোয়েন্সগুলো দেখবেন আপনারা, এটা যখন একটু আয়ত্ত হয়ে যাবে তখন আপনারা ভ্যারাইটিস করে করতে পারবেন। এটা কোনো আরবি ইয়া না, মানে আরবি গ্রামার না যে অনেক কঠিন, এবং আরবি গ্রামার না যে আরবি গ্রামারের মধ্যে এবারতের মধ্যে যদি জেড দেওয়া ভুল হয় তখন আপনার অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, ঠিক না? এখানে কিন্তু হ্যাঁ, কোনো জেড জবর নেই, অর্থ পরিবর্তন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সে কারণে আহ, চোখে দেখলে কিছু ভাষা মনে হচ্ছে আমার ভুল হচ্ছে, আসলে এটা ভুল না, এটা কিন্তু বহু প্রচলিত ব্যবহার হয়ে আসতেছে। এটা উর্দু ডিকশনারিতে, উর্দু ভাষায় অনেক দিন ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। এবং আপনারা জানেন কিছু এমন এমন কিছু শব্দ আবার উর্দু গ্রামার যখন আমরা পড়বো জানবো অনেক শব্দ এরকম বাদ দেওয়া হয়েছে, এখন কিন্তু প্রচলিত নাই। এগুলো আচ্ছা এখন শ্রুতিগতভাবে অনেক শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে, আবার অনেক শব্দ নতুন ভাবে সংযোজিত হয়েছে। এই জিনিসগুলো বললাম আচ্ছা ইসলাম। তো এখানে কোনো টেনশন নেওয়ার দরকার নেই। মেজর ভুলগুলো যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। समझा? बात को समझ गए? ओके 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 शुक्रिया হ্যাঁ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। तो এবার मैं বলেন। अभी पढ़ने लगा हूँ হ্যাঁ হ্যাঁ। बिस्मिल्लाह मैं मानी আমি কেউ কিছু বলছে কিনা हो দেখি। मानी তুমি জাজাকাল্লাহ। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে। हो আমাদের বোন আমেনা আপনি বুঝছেন কিনা একটু আপনিও লিখে বলেন। হ্যাঁ বলেন। मैं वो हम और तुम वो है मैं हो वो तुम তারপর না না मैं আপনি আপনি সিরিয়াস हम বলেন। तुम मैं वो हम तुम मैं वो वो हम तुम हूँ है তারপর हो है है मैं मैं हूँ हूँ हम है है मैं तुम हूँ हो। हम है तुम हो वो है এই জিনিসটা মুখস্থ রাখবেন, মুখস্থ এটা আপনার জানা আছে আমার ধারণায়। তো এটা একটু খেয়াল রাখবেন কোথায় তুমির সাথে, যেমন হাম হাম মানে হাম হ্যাঁ, হাম হু, আমরা কখনো হাম হু বলবো না, হাম হ্যাঁ, তুম হো, তারপরে এই মে হু, কখনো মে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন। তো দেখেন এটা একটু ফিল আপ করে, এটা ফিল আপ আমি করবো না, এটা বাড়ির কাজ, আব্দুর রহমান ভাই এটা বাড়ির কাজ, ঠিক আছে? এটা বলে তো বলে তো এখানে। বলে ফেলেন, তাহলে বলে ফেলে তো ভালো আপনাদের জন্য, আমার ওকে। তো সমস্যা নেই। मैं यहाँ हूँ। ওই আমাদের আমেনা বোন তো কিছু বললেন না, আপনি কি আসেননি? বুঝতেছেন কিনা, বুঝছেন কিনা জানান। মে वो বলেন। मैं यहाँ हूँ। वो आधार है। उधर হ্যাঁ মে वो उधर है। হ্যাঁ, তারপরে হলো हम हम घर पर है। मेरी किताब दो। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? আরেক ভাই বলেন তো। मैं यहाँ हूँ वो उधर है বাহ, তারপর এটা হচ্ছে हम घर पर है হুম, मेरी किताब दो उसका नाम क्या है বাহ, গেল, শেষ আমাদের, এটাও গেল। এটা ইংরেজি বলতে হবে না, এটা উর্দুতে উচ্চারণ করেন। আনোয়ার ভাই পড়েন, আনোয়ার ভাই আসেন জলদি জলদি। মে খুদা ও সময় যাচ্ছে না তো, বলার সাথে সাথে পড়তে হবে। আনোয়ার ভাই ওস্তাদ জি, আমি একটু ওই যে বাচ্চাদের নিয়ে বসছি তো, পড়াপড়ি আমি শুনছি, ঠিক আছে ওস্তাদ জি? আপনাকে পড়তে বলতেছি।
ওই যে বাচ্চারা, আমার বাসায় বাচ্চারা দোষ আছে একটু ওই আচ্ছা আমি আচ্ছা বুঝছি বুঝছি, সামনে থেকে একটু বাচ্চাদের পিছনে করতে হবে, তাহলে তো স্কিল ডেভেলপ হবে। আচ্ছা ইয়া করেন, ইয়া করেন, ওর ভাই পড়েন, ইয়া পড়েন, আব্দুর রহমান ভাই পড়েন। मैं खुदा का बंदे हूँ। হ্যাঁ বান্দে কেন? बंदा इंग्रेजी वाला दरकार नहीं না ना। না না ইংলিশ বলবেন না। तुम्हारा घर कहाँ है? হ্যাঁ मेरा घर दरबन में है। হ্যাঁ उसका बेटा बहुत साफ सुथरा হ্যাঁ सुथरा साफ सुथरा साफ सुथरा साफ सुथरा रहता है। रहता है। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ। গেল। नमाज पढ़ रहा हूँ। হ্যাঁ এবার এবার এটা আরিফ ভাই পড়েন, অর্থগুলো পড়েন। আরিফ ভাই অর্থ পড়েন। जी তারপরে আরিফ ভাইকে বলতেছি। হ্যাঁ ওই নেটওয়ার্কে আচ্ছা কোনটা এটা আবার পড়বো? দোস্তিটা পড়েন। এটা নতুন পড়েন। ও এটা না दोस्ती अच्छा अच्छा पढ़ते मन्नते सेलिब्रेट उदास মানে उदास মানে কি বলছেন যে मन्नते মানাতে মানাতে হাম মান্নাতে কোথায়, মানত করা কোথায়? ओ मना ओ ओ अच्छा मनाते 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 हाँ मनाते हम जश्न मनाते हैं बोले ना। ओ अच्छा 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 मनाते। তারপর उदास कमाई रेंड ख्याल এটা হলো মুস্কুরানে। তারপর হলো ফুয়ারা না पूरा কি ফুররা হ্যাঁ फौरन 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 जोड़ा। তারপর চাচা मुश्किल दाखिल इंतकाल मालूम दुख। তারপর सीनी 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 ओके। তারপর হুকুম হ্যাঁ सीना এটা বোধহয় सीना सीना সিনি সিনি ট্রে सीना হবে সিনি সিনি सीना সিনা না अच्छा এটা প্রথম আছে सीनी না? সিনি সিনি এটা হচ্ছে সিনি, ঠিক আছে। अच्छा সিনি থাকবো। হ্যাঁ তারপর জোড়া। ईद का दिन था ওটা পড়ছি তো। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ जोड़ा हाँ जोड़ा फौरन এটা পড়ছি। चाचा मुश्किल হ্যাঁ হ্যাঁ दाखिल इंतकाल मालूम दुख सीनी हुक्म। पढ़ें। ईद का दिन था बच्चे ईद मना रहे थे। राशिद को उसके अब्बा ने 5 रैंड ईदी दिए। उसके चाचा ने 2 रैंड ईदी दिए। राशिद रैंड बोलते কোনো কারেন্সি হবে ওই দেশের। ওই মানে আপনার ও হ্যাঁ ওইটা ওই দেশের টাকা আর কি। আফ্রিকান টাকা মুদ্রা বলা দরকার কি, টাকা টাকা मुद्रा हाँ টাকা মুদ্রা বলেন। राशिद 7 रैंड लेकर अपने दोस्त आदिल के घर गया। आदिल बहुत उदास बैठा था। आदिल एक गरीब लड़का था। उसके माँ बड़े मुश्किल से पैसे कमाई थी। आदिल की कमाती थी राइट। आदिल की এখানে যদি পুরুষ হতো তাহলে কি হইতো? कमाते थे। ঠিক আছে ঠিক আছে। আর এখন যখন মহিলা হয়েছে কি হয়েছে? কামাতি। কিন্তু এটা পরে দেখেন আদিল কি ওমর, এখানে আদিল কা ওমর হবে না? হ্যাঁ
আদিল এই যে এই তো পরের এটা লাইন, বলতেছি তো, আদিল কিও বলতে পারবেন, আদিল কাও বলতে পারবেন। এই যে একটু আগে আপনাকে বললাম, বুঝতে এটা পারছেন? কি এজাফতের আচ্ছা জন্য আচ্ছা হয়েছে আচ্ছা। নাকি? না, এটা এজাফতের জন্য এবং এটা নিসবতের জন্য। আপনি গ্রামারে পড়লে বুঝবেন। হ্যাঁ, তারপর বলেন আদিল কি? आदिल की उम्र जब 7 साल की थी उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। হ্যাঁ, राशिद बोला, आदिल आज ईद है, হ্যাঁ, इतने उदास क्यों हो? বাহ, उसने देखा कि आदिल के पास দেখছেন एक দেখছেন पैसा भी দেখছেন, এই ना দেখছেন था। এখন কি আসছে? এখন আবার দেখছেন? চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই আপনাদের একটু আগে কি দেখা বুঝাইলাম? কে একটু আগে কি বুঝাইলাম? বুঝছেন? প্রমাণ পাইছেন নি? বুঝছেন? এটা কোনো মেজর ভুল বলেন না, 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 এটা কোনো ভুল না, এটা শ্রুতিগতভাবে এটা ভুলই না, এটা শ্রুতিগতভাবে আচ্ছা এবং এটা আপনার পড়তে পড়তে এটা এভাবে উর্দু ভাষাটা ডেভেলপ হয়ে আসছে। কিন্তু এখানে যখন আপনি যেমন कैसी है आप বলেন, कैसी যখন বলবেন, এটা মহিলার ক্ষেত্রে এই কয়েকটা জিনিস হ্যাঁ এগুলো মনে রাখতে হবে, কি কে এগুলো নিয়ে মাথা কামাইতে হবে না। তবে আচ্ছা আপনারা পুরুষের ক্ষেত্রে কে ব্যবহার করবেন। যেমন হ্যাঁ আরিফ ভাই কে সাথ মে গয়া, আরিফ ভাই কি সাথ, এটা বললে সমস্যা নেই, হ্যাঁ, কিন্তু কে ব্যবহার করবেন বেশি। কিন্তু কি বললে কি বুঝছি হবে না, কি বললে কি হবে না, ভুল হবে না। হবে না। এটা আপনাদেরকে এটা আপনাকে আমি এতক্ষণ ধরে বুঝে আসতেছি। বলেন, গ্রামার পড়লে না, এটা এগুলো আপনার ক্লিয়ার হবে। আপনার এই কথাটা খুব ভালো লাগছে, কারণ এটা অনেক আমি মানে আমার ব্রেনে অনেক প্রবলেম এই তো করতেছিল, আপনার আমি বুঝতে এটা এটা পারতেছিলাম না। এটা আল্লাহ পাক আপনার সামনে আনাই দিল আর কি। না, যেটা সমস্যা ছিল আমি বলছি এটা কোনো ভুল না, আপনারা এগুলো নিয়ে টেনশন করার দিক হচ্ছে না। এটা যদি জবর জের হতো, কায়রে মুনসারিফ এই আপনার হ্যাঁ আসমাই মুনসুবাত মরফুয়াত আরবি গ্রামারের মধ্যে ক্রিটিক্যাল ইস্যু আছে, কিন্তু যারা মোস্ট এক্সপেরিয়েন্স এত তাদের জন্য কি দরকার হয় না বলেন, আর ইউ এল ইএস বলেন না কি না, রুলস নাই। রুলস। এটা এক্সপেরিয়েন্সের ব্যাপার। আপনি দেখেন বড় বড় যারা বুখারী মুসলিম ইবারত পড়তেছে, অন্যান্য আকীদার কিতাবগুলো পড়তেছে, তারা কি তাদেরকে যদি অনেক সময় রুলস জিজ্ঞাসা করেন ওরা মনে থাকবে না, ওরা কি বলবে আমাদের এখন মনে নেই, কারণ এগুলো গ্রামার বই তো সবসময় ঘাটা হচ্ছে না। কিন্তু ওদের রাইট থেকে যখন আপনি রুলস সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে যাবেন তখন কিন্তু এরা আপনাকে টুস টুস ধরে ফেলবে, আর এদেরকে আপনি আটকাতে চাইলেও আটকাতে পারবেন না। কেন পারবেন না? কারণ হচ্ছে ওরা মাহের, ওরা কি মাহের করতে বলতে এই জিনিসটা। তো এখানে কিছু অল্প বিদ্যুৎ ভয়ঙ্কর স্টুডেন্ট থাকে, আবার কিছু টিচারদের মধ্যে দেখা যায় আপনার মানে অল্প জেনে অনেক কিছু নিজেকে আপনার জাহের করার তার কি। তখন দেখা যায় যে জিনিসটা তখনই আসলে বেশি উঠে, কারণ অহংকার এটা বন্দার জন্য সারেন, অহংকার একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমার রাইট কথা আমি জানলেও আমাকে বলতে হবে আমি ছাত্র, আমি 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 বলতে পারবো না আমি শিক্ষক। এই জিনিসটা আমার পছন্দ না। কথা হচ্ছে যে রাইট না থেকে কবর পর্যন্ত শিকার শেষ নাই। একটা ছোট ৬ ঠিক বাচ্চা থেকেও শিকার আছে। আমার কথা হচ্ছে আমি শায়েরি জানতেছি, আমি কোরআনের হাফেজ হয়েছি, কথার কথা আমি হাদিস এতগুলো মুখস্থ জানি, এটা কি আমার অহংকার যোগ্যতা? এটা আমার নিজের কোনো যোগ্যতা না, এটা আমি চেষ্টা করছি বরকত আল্লাহ পাক দিছে। জি চেষ্টা করছি। এইটা নিয়ে আমি মনে করি যারা আপনারা পড়তেছেন, যারা মাহের মধ্যে আগামীতে লেখাপড়া করবেন, আপনাদের মধ্যে কখনো আমি অহংকার থাকবে না। আমি জেনারেল লাইনে লেখাপড়া করে আমি এত কিছু জানি, আমার মধ্যে এটা থাকার দরকার নাই। কাউকে ছোট করা, কাউকে ইতস্তত করার জন্য, কাউকে ছোট করার জন্য আমি এলম হাসিল করি নাই, জ্ঞান হাসিল করি নাই। আমি নিজেকে জানার জন্য, কারণ হযরত সুলতান বায়েজিদ বুস্তামি রাহমাতুল্লাহ সহ একজন মহাদ্দিস একটা কথা বলেছেন যে মান আরাফা নাফসা ফাকাদ আরাফা আল্লাহ। তা যে নিজেকে রাইট চিনলো সে খোদাকে চিনলো, যে নিজেকে চিনলো সে খোদাকে চিনলো। এটার অর্থ অনেক, এটা কিন্তু একটা অনেক থটফুল মিনিং। নিজেকে চিনার মাঝে কিন্তু প্রকৃত প্রশান্তি। আমি আমি কে, আমি কেন আছি, কোথায় যেতে হবে, আমাকে কার সঙ্গে হতে হবে, এগুলো চিন্তা করলে আসলে মানুষের অন্তর আসলে সাজে না। সেই হিসেবে আমি বলতে চাচ্ছি এগুলো কোনো আহ, আমাদের শিক্ষাটা আমাদের আলোর দিকে নিয়ে না যায়, তাহলে ওইটা হবে যে স্বশিক্ষা। সুশিক্ষা ওইটাই যেটা আমাকে আমাকে অত বেশি আমি যত বেশি জানবো আমি তত বেশি নিজেকে ছোট রাস্তায়। এই হচ্ছে কথা। যাই হোক আমি লম্বা করলাম, এই বলেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুব ভালো লাগলো উস্তাদ আপনার কথা। হ্যাঁ আদেল তো কে পাস আমি
आदिल के पास एक पैसा भी ঠিক আছে, ना তোমাদের था কাছে কিন্তু আর মাত্র और 10 মিনিট আছে। ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে এই পিডিএফটা শেষ করে ফেলতে পারবো। হ্যাঁ, ओके, एक पैसा भी ना था और नए कपड़े भी नहीं नए पहने कपड़े भी नहीं हुए थे। पहने हुए थे। হ্যাঁ, রাশেদ। राशिद, तुम इतने उदास क्यों हो? হ্যাঁ, आदिल, मेरे अब्बा नहीं है और ना मेरे पास एक पैसा है। হ্যাঁ, রাশেদ राशिद বলতেছে, को ख्याल हुआ मेरे पास 7 रैंड है হুম, और मेरे दोस्त के पास 1 रैंड भी नहीं है। হুম, হ্যাঁ, ये तो बुरी बात है। হ্যাঁ, मेरा दोस्त क्या कहेगा হুম, अगर उसको मालूम होगा বা कि मेरे पास 7 रैंड है और उसके पास कुछ नहीं। ये ख्याल आते आते ही उसने जेब में हाथ डाल के 4 रैंड निकाले और आदिल के हाथ में दे दे 7 রেন্ট সিলভার রেন্ট दे দিয়ে 7 दिए। 3 রেন্ট আছে। তারপর আদেল, आदिल मुस्कुराने लगा। হ্যাঁ, आदिल की देखिए अब चेंज हो गया। आदिल की ये হ্যাঁ, হ্যাঁ, मुस्कुराहट देखकर राशिद को इतनी इतनी खुशी हुई कि घर जाकर उसने अम्मी को इस दुख भरी कहानी सुनाई। दुख भरी कहानी सुनाई। হ্যাঁ, अम्मी ने फौरन सीने में सीने और सीने মধ্যে পার্থক্য কি জানেন? দেখেন, उनको मैंने सीने में लगाया, এই এটা হচ্ছে सीने। फौरन सीने में एक प्याली सीनी মানে হচ্ছে ট্রে থালা, ट्रे স্টিল জাতীয় জিনিসকে सीनी বলা হয়। ট্রে ধরেন না। তো फौरन सीनी में एक प्याली मिठाई এক পেয়ালি মিঠাই, डाली। এক পাত্র মিঠাই এক পেয়ালা মিঠাই আর কি। হ্যাঁ, এক পেয়ালি মিঠাই। অর্থগুলো সবাই বুঝতেছেন কিনা আমাদের বোন একটু জানান তো, আমাদের সময় খুব লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। এটা সহজ অর্থ, আমি এটার বিশ্লেষণ করতে চাচ্ছি না আসলে। আপনারা প্রাথমিক লেভেলের যে আপনাদেরকে অর্থ করতে হবে। আপনারা মাশাআল্লাহ সবাই পারেন। একজনেরটা একটু শুনি না, আমাদের কোন সময় একটা ইনশাআল্লাহ নেক্সট শুনবো তুমি কেমন পারো তখন বুঝবো। হ্যাঁ, और एक जोड़ा कपड़ा लिया और राशिद को हुक्म दिया कि जाओ आदिल के घर दे आओ। হ্যাঁ, इससे पहले राशिद को ईद पर ऐसी खुशी ना हुई थी जो आज उसको हासिल हुई। ये थी सच्ची दोस्ती। দেখছেন কত সুন্দর সচ্চি দোস্তি। আমরা সচ্চি দোস্তিটাও শেষ করলাম। আমাদের বোনরা কিছু বলছে কিনা? জি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা যাক, বুঝতেছেন, বুঝারই কথা, এটা না বুঝার কিছু নেই। এটা সহজ, যে আমি আর ব্যাখ্যা করতে যাইনি। এবার আমাদের এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু আমাকে দিতে হবে, ঠিক আছে? এই দেখেন রাশেদ আব্দুর রহমান ভাই, পেজ নাম্বার কত? জি, পেজ নাম্বার 15 প্রশ্ন উত্তর আমাকে বাংলা লিখে দিলে হবে, উর্দু লেখার দরকার নাই। বাংলা লিখে দিলে, যারা উর্দুতে পারবেন উর্দুতে লিখে দিবেন, সমস্যা নাই। আমাদের বোন বাড়ির কাজ নিয়ে আসবেন। আমেনা বোন, আপনি বাড়ির কাজ দেন না, এটা যাতে নেক্সট না হয়। আপনাদের বোন সুমাইয়া, আপনাকেও বলতেছি, গ্রুপে দিলে হবে না, আমার হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে পাঠাতে আচ্ছা ঠিক আছে, যাও আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার গ্রুপে আমি যেখান থেকে লিঙ্ক দিয়েছি ওইটাই ওখানে পাঠানো। আচ্ছা, এটাও বাড়ির কাজ। লিখেন বাড়ির কাজ কোনটা? জি লিখছি 16 17। আচ্ছা, এই লাইনটা পড়েন তো, এই লাইনটা দেখি উচ্চারণ করেন তো। পারবেন কিনা জলদি? নিশ্চয় পারবে না, ওখানে প্লেস না সম্ভবত। আচ্ছা যাও, নেক্সট থেকে প্লেস করে আসতে হবে। আমার এখানে সবাইকে পড়তে হচ্ছে, না পড়ার সুযোগ নাই। ভাই পড়েন, আব্দুর রহমান ভাই পড়েন, 6 নম্বরটা উত্তর করেন। भाई लोहे की, হ্যাঁ ভুলে গেছেন। হ্যাঁ यार উচ্চারণটা কি ছিল লিখে রাখতে বলছি না আপনাদেরকে? লিখছেন, বাড়ির কাজ দিছেন, লিখছিলাম ওটা ভুলে গেলে হবে না। তাই তো আমি করছি কঠিনটা। দেখি আব্দুর রহমান আরিফ ভাই বলেন। 6 নম্বর। হ্যাঁ 6 নম্বর আরিফ ভাই বলেন। बुराई लड़की की चीजें बनाते हैं। কিছু উচ্চারণ রর মতো হলেও উচ্চারণটা আসবে
যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে। এখানে কিছু শ্রুতি মধুর শব্দ থাকে, কিছু শব্দ ব্যবহার পরিবর্তন করা যাবে না। এর মধ্যে একটা শব্দ এটা মনে থাকবে, বড়হি। উচ্চারণ কি? बढ़ी बढ़ी। উচ্চারণ দেখেন, बढ़ी লিখে রাখেন, বড়হি বড়হি। जी लिखছি। बढ़ी বড়হি মানে হচ্ছে, বড়হি মানে যিনি কাঠপিয়ন, বড়হি মানে কাঠমিস্ত্রি। কি না করে? काठमिस्त्री কি করে? কি করে? ওটা লোহে लकड़ी की নাকি चीजें লাকড়ি बनाता है लकड़ी की चीजों बनाता है। চিজে चीजें বানাতা चीजें হ্যাঁ। এখানে আরেকটা অর্থ, चीजें এটার উচ্চারণ করেন দেখি, এটার উচ্চারণ করেন। 3 नंबर 3 টা। नंबर 3 নম্বর বলেন। नाखून নাখুন। নাখুন মানে কি? नोक নখ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখানে नाखून की सफाई नहायत जरूरी है। হ্যাঁ। আচ্ছা, 1 নম্বরটা পারেন কিনা বলেন তো দেখি। 1 নম্বর কি হবে? तंदुरुस्त बच्चे बच्चे সুত ও কমজোর নাকি সুত চুস্ত ও সুত চালাক? না चुस्त और সুত ও चालाक চালাকি। হ্যাঁ, চুস্ত ও চালাক। এটার অর্থ হচ্ছে শক্তিশালী, চালাক জি শক্তি। ঠিক আছে, এই হচ্ছে কথা। এই তাহলে গেল, ইনশাল্লাহ আমাদেরকে দিবে। এটা পড়ার সমস্ত, এটা 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 পড়ে ফেলেন, সময় আছে। জি। আমাদের আমাদের কি আর কি আছে? ও হচ্ছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর ইয়াদ। আরেকটা বাকি আছে তো আমাদের। আমি তো মনে করছি জি। শেষ না এটা শেষ হবে না, আরেকদিন লাগবে। একদিন লাগবে, বড় আছে। যাও, ঠিক আছে। 17 কি ইয়া করে নিব? পড়বো এখন নাকি? 17টা না, আজকে পিডিএফ আর সময় নেই আজকে। হযরত সিদ্দিক আচ্ছা তাহলে 17টা হোমওয়ার্ক রেখে দিই। 17 আজ কয় মিনিট আছে আর? আর 2 মিনিট। না না না, হ্যাঁ, সময় নেই, সময় নেই। তাহলে 17 হোমওয়ার্ক। 17 ঘন্টা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 17 হোমওয়ার্ক। হ্যাঁ, 17 হোমওয়ার্ক। 17 হোমওয়ার্ক। হ্যাঁ, 17 হোমওয়ার্ক। আর আমি যেগুলো পড়া দিয়ে এগুলো হোমওয়ার্ক গুলো অবশ্যই আমাকে আপনি গ্রুপে দিবেন, সেটা আমাকে পাঠিয়ে দিতে হবে। মনে করে আরেক ভাই পাঠাবেন তো? আমি পাঠাইতেছি, অসুবিধা নেই। আরেক ভাই পাঠাবেন তো কি? আমি পাঠাবো না, আমি তো লিখি নাই না হোমওয়ার্কের কথা আমাকে বলতেছি। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবেন তো? জি জি ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ইনশাআল্লাহ আমাদের বলতেছি, আপনারা আমি আমাদের আপনারাও পাঠিয়ে দিবেন। ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ আমরা এই এখান থেকে ইনশাল্লাহ প্রশ্নগুলো আপনারা পড়ে আসেন ইনশাল্লাহ। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে আগামীকাল। ঠিক আছে। ওকে ওকে